Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the most important question as well as one short lecture on the coordination compounds. And coordination compound, this is too much easy chapter for your board examination for 5 to 7 marks. Okay, please let me clear. Students, good evening to everyone. Okay, please let me clear the sound and screen. Both are clear. Sound and screen both are clear. Okay, Sony Rathod, how to complete the chapter quickly and effectively? Okay, that's solve the question first. Solve the previous year question and then revise it. Yes, clear. Now start the coordination compounds. Coordination compound 5 to 7 marks weighted chapter. Then तर यामध्ये that's the coordination compound 9th number chapter आहे inorganic chemistry मध्ये 5 to 7 आहे. हा चॅप्टर अतिशय इझी चॅप्टर आहे. हा जस्ट वन टाइम रीड आहे. आणि अंडर द दॅट्स इनऑर्गॅनिक सेक्शन 17 to 23 मार्क्स. टोटल मार्क्स असणारे 23 विथ ऑप्शन्स आणि 17 मार्क्स तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व करायचे. ओके, ते नाउ स्टार्ट द that's the questions for the coordination compounds. Now start the one by one. Okay, solving the question, this is very important part. Okay, before to solve the question. Okay, let me check your that's the basic knowledge. Yes, number one, that's the distinguish between the double salt and the coordination compounds. Then what in by the coordination compounds and the double salt? I hope की तुमचं रिव्हिजन झालं असणार आहे. त्यामुळे स्ट्रेट फॉरवर्ड मी तुम्हाला डिरेक्टली क्वेश्चन सांगेन की डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देन डबल सॉल्ट इज डिसोसिएट इन वॉटर कम्प्लिटली. डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वॉटर कम्प्लिटली इनटू सिंपल आयन्स. But coordination compound dissociate in water at least one complex ion. At least one complex ion. This is the distinguish between double salt and the coordination complex. Example is the more salt. So this is the formula FeSO4 ammonium sulfate 6 hydrate. And therefore that's a more salt dissociate to form the Fe2 plus ammonium ion sulfate ion. Then to form the ions. Then when the coordination compound K4FeCN6 dissociate in water, then to form the complex ion, at least one complex ion. This is a complex ion, FeCN6 4 minus, and this is the 4K plus. This is the 4K plus. This is the counter ion. There is a one complex ion. That's why it is known as a coordination complex. Okay, understood everyone? And next example is the carnallite. Carnallite, that's the KCl, magnesium chloride and the 6 hydrate. Dissociate in water to form K plus, magnesium and TiCl minus. Completely dissociation. Then to form the ions. Therefore, there is a formation of ions, simple ions, completely dissociated, known as the double salt. And then to form the one complex ion, known as the coordination complex. Okay, तर हे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते ना. नेक्स्ट इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट यामध्ये. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर साठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, तर दिस इज अ फॉर्म्युला Z minus X plus Y. Z minus X plus Y. This is known as the effective atomic number. Then what is meant by the Z? Z म्हणजे काय असणार आहे? Z is the atomic number of metal. त्या atomic तो metal आहे, त्या metalचा atomic number Z. X is the number of electron lost by metal to form the ion. This is known as the X. And number of electron donated by ligands known as the Y. This is Y. तर हा क्वेश्चन 1 मार्कला असते ना. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. एक्झाम्पल दिलंय मी. दिस इज द दॅट्स अ कोबाल्ट. ओके, 6 अमोनियम, दॅट्स अ 3 प्लस. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? +3. अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगॅन्ड. अमोनिया हा न्यूट्रल लिगॅन्ड आहे. सो दॅट्स द कंट्रीब्युशन ऑफ द अमोनिया इज 0. देअरफॉर दिस इज द 0 इज इक्वल टू +3. ओके, सो द कोबाल्ट बिकम +3. 6 ligand donate the 12 electrons. 6 ligand से
each donate the 2 electron, that's why known as the 12 electrons. 12 electrons. Therefore Z is equal to 27, X is equal to 3, Y is equal to 12. Then if you substitute the value, that's a Z, okay, effective atomic number is equal to Z minus X plus Y. So it is the 27 minus 3 plus 12, value become 36. That's effective atomic number. नेक्स्ट एक्झाम्पल एक नोट करून ठेवा आपण, हे दोन एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. CrCO6 and that's FeCN6 4-. ओके, दे ओबे द दॅट्स इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. मग किती असेल 36 असेल. यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन किती 36 इलेक्ट्रॉन 36. आणि हे जे दोन एक्झाम्पल आहे FeCN6 3- and CuNH3 4, इट हॅज अ 35 इलेक्ट्रॉन. तर एक क्वेश्चन MCQs मध्ये असेल, MCQs क्वेश्चन, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन किंवा कॅल्क्युलेशन मध्ये पण. नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आयसोमर्स अँड द डायस्टेरियोमर्स. तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे सिसप्लॅटिन. दिस इज द सिस आयसोमर, दिस इज द ट्रान्स आयसोमर. तर ड्रॉ दिस वन ना, तर हे तुम्हाला ड्रॉइंगला विचारतील. तर हा चॅप्टर 5 to 7 मार्क चॅप्टर आहे. एक लक्षात द्या, ह्या चॅप्टर मध्ये एक क्वेश्चन हा असेल IUPAC नेमचा. IUPAC नेम्स 1 मार्कसाठी 1 मार्क. त्यानंतर आयसोमेरिझमचा टाइप आहे तो 1 मार्कला असेल, 1 ते 2 मार्कला. आणि ओके, लिगँड्स अँड द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन हा 1 मार्कला असेल. ऍप्लिकेशन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स 1 मार्क. ओके, आणि देन 2 मार्क्ससाठी तुम्हाला असेल VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी किंवा CFT. असा टोटल 5 to 7 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. तर दिस आर द ड्रॉइंग. तर हे ड्रॉइंग करता आलं पाहिजे तुम्हाला. सिस प्लॅटिन, व्हॉट आर द सिस प्लॅटिन अँड दिस इज द ट्रान्स, सिस अँड ट्रान्स. The cis isomer is more soluble in water than trans isomer, and therefore the cis isomer name as a cisplatin. Anti-cancer drug है. It is used as an anti-cancer drug. The cis isomer is polar with non-zero dipole moment. ते सर्व पॉइंट नोट करून घ्या आपण. These are very important. ट्रान्स आयसोमर, ट्रान्स म्हणजे काय, अमोनियम अमोनियम अपोजिट आहे पा, ClCl अपोजिट आहे, अपोजिट प्लेन मध्ये. Trans isomer is physiologically inactive. This is inactive, but the cis is active. Trans isomer has zero dipole moment. Cis has a non-zero dipole moment. It is a polar. हा कोणी non-polar. Understood that this is the non-polar molecule. तर हे एक नोट करता पाहिजे. This is a very important structure. Cisplatin, cis and trans isomer. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट मध्ये जस्ट तुम्हाला सिस आणि ट्रान्स आहे. दिस इज द ड्रॉइंग फॉर सिस अँड ट्रान्स. ज्योमेट्रिकल आयसोमेरिझम, ज्योमेट्रिकल मध्ये ऑक्टाहेड्रो कॉम्प्लेक्सेस. ओके, तर एक मिनिट फक्त यामध्ये क्वेश्चनचा मध्ये पार्ट थांबा एक मिनिट. क्वेश्चन्स यामध्ये हा, तर हा क्वेश्चन जुलैचे क्वेश्चन्स आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलै क्वेश्चन, जुलै 2022. हो, क्वेश्चन्स घेऊ आपण. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मी सिनॉप्सिस नोट एक देईन तुम्हाला, ठीक आहे. पण क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहे. इफ यू सॉल्व द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन, इट इज व्हेरी इझी टू स्कोर इन द एक्झाम. आता ह्या स्टेजला तर नवीन काहीच करू नका, फक्त क्वेश्चन सॉल्व करत राहा. जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. देन ओके, दीज आर द क्वेश्चन जुलै 2022 बोर्ड क्वेश्चन आहे 2 मार्क्स साठी. Explain homoleptic and heteroleptic complexes with example. Homoleptic and heteroleptic complexes विचारले तुम्हाला आणि with one example. Homoleptic म्हणजे सेम टाइप ऑफ लिगँड्स. होमो म्हणजे काय, सेम टाइप ऑफ लिगँड्स, सेम टाइप ऑफ लिगँड्स. आणि heteroleptic म्हणजे डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स, डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स, डिफरंट. त्याचे एक्झाम्पल्स एक तुम्ही नोट करू शकता पहा. होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक. तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल तर मी टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला शो करेन वेर इट इज रिटर्न ॲज अ होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक टाइप ऑफ लिगँड्स. तर येस, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलेप्टिक आणि हेट्रोलेप्टिक. तर देर इज रिटर्न ॲज अ
only one type of ligands, known as a homoleptic. आणि एक्झाम्पल, हे एक्झाम्पल आहे पहा, एकच एक्झाम्पल आहे. होमोलेप्टिक. ऋषी, येस, हॅलो. देन these are the homoleptic आणि heteroleptic. तर heteroleptic मध्ये काय असणार आहे, डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स. देर आर द मोर दॅन वन टाइप ऑफ लिगँड्स. दिस इज द डेफिनेशन ऍक्च्युअली. मोर दॅन वन टाइप ऑफ लिगँड्स. बस एवढंच नोट करायचं. इन एक्झाम्पल, दिस इज अमोनिया अँड क्लोरीन, टू टाइप ऑफ लिगँड्स. अंडरस्टूड इवन. तर दीज आर दॅट्स द डेफिनेशन. आणि हा क्वेश्चन कधी विचारलाय, जुलैमध्ये विचारलाय पहा. These are July 2022, 2 marks. जास्तीत जास्त प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल नोट केलं त्यांनी, त्यामुळे तुमच्या अकॉर्डिंग टू तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता. पण होमोलेप्टिक म्हणजे काय, वन टाइप ऑफ लिगँड्स, ओनली वन टाइप ऑफ लिगँड्स. हिट्रोलेप्टिक म्हणजे देर आर द मोर दॅन टू टाइप ऑफ लिगँड्स, डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल जुलैमध्येच विचारला, दॅट्स 2 marks साठी. लिंकेज आयसोमेरिझम इन कॉम्प्लेक्सेस विथ वन एक्झाम्पल. लिंकेज म्हणजे कोण, सायनाइड आयसोसायनाइड. ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाईल. दीज आर द ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाईल. ठीक आहे, वेर इट इज रिटर्न. ठीक आहे, मी तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टमध्ये शो करेन, तुम्ही टेक्स्टमध्ये नोट करून घ्या. लिंकेज आयसोमेरिझम, दॅट्स अ लिंकेज टाइप ऑफ आयसोमेरिझम मध्ये जिओमेट्रिकल, सिस ट्रान्स, ऑप्टिकल, लिंकेज. यस, दिस इज द लिंकेज. लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू द सायनाइड आयसोसायनाइड. दिस इज द लिंकेज आयसोमर्स. तर हा क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. हा क्वेश्चन विचारलाय जुलैसाठी, जुलै 2022, बोर्ड एक्झामिनेशन 2 marks साठी. दिस इज फॉर बोर्ड एक्झाम, जुलै 2022, 2 marks क्वेश्चन. येस, दिस इज द क्वेश्चन. जुलैची क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करा आपण. येस ऋषी, FECN 6 FE. येस, बरोबर. नाही, लिंकेज आपल्याला काय पाहिजे, लिंकेज पाहिजे ना, लिंकेज. इट हॅज अ डिफरंट लिंकेज. हा, सायनाइड आयसोसायनाइड, सायनाइड आयसोसायनाइड. तर दिस इज नायट्रो-नायट्रिटो ना, नायट्रो-नायट्रिटो. येस, नायट्रो-नायट्रिटो. This is nitro-nitrito. Different type of donor atoms. It coordinate to the metal via different donor atoms. It has two different donor atoms. Very important. It has two different donor atoms. This is definition. Actually, this is definition. Example. This is nitro-nitrito. दुसरे एक एक्झाम्पल आहे पहा, इथे एक अजून दिलेलं आहे. राईट द लिंकेज आयसोमर फॉर FeH2O5SCN-. आता याचा लिंकेज मी ड्रॉ करून देतो आपल्याला. राईट नाव दिस इज FeH2O5. नोट करा आपण. दिस इज NCS आणि 1+. बस लिंकेज विचारलंय ना, लिंकेज. राइट, लिंकेज आइसोमर ऑफ FeH2O5SCN. This is thiocyanate, isothiocyanate. Thiocyanate, isothiocyanate, and write their IUPAC name. IUPAC name मध्ये नोट करायचे thiocyanate, isothiocyanate. Yes, बरोबर. Cyanide, isocyanide. Cyanide, isocyanide and thiocyanate, isothiocyanate. हे दोन डिफरंट आहे. अजून एक्झाम्पल आहे का यामध्ये? ठीक आहे, एवढेच एक्झाम्पल गिवन आहे, तेवढेच करा तुम्ही. ठीक आहे. So these are very important part. Linkage isomers. Linkage isomers. नोट करा डेफिनेशन. तर हा क्वेश्चन जुलै साठी विचारलाय 2022 ला. राइट टू पॉस्युलेट्स ऑफ वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. टू पॉस्युलेट्स, ओनली टू पॉस्युलेट्स. वर्नर थेरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. देन तर तुमच्या टेक्स्ट असेल तर टेक्स्ट मध्ये मी तुम्हाला शो करेन. तर टेक्स्ट पहा आपण. वर्नर थेरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, वेर इट इज रिटन फर्स्ट पार्ट मध्ये येतो. वर्नर थेरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस.
Yes, these are the Werner theory. Werner theory of the coordination complexes. So these are the question for July examination, July 2022 board examination for 2 marks. 2 marks साठी विचारले. दिस इज फॉर बोर्ड एक्झाम. आपण टेक्स्टबुक मध्ये असं मार्क करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला रीड करताना ओके समजेन की येस हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. पॉस्युलेट्स विचारले त्याचे. पॉस्युलेट्स 2 पॉस्युलेट्स. तर इट हॅज अ पॉस्युलेट्स. नंबर 1, अनलाइक मेटल सॉर्ट द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स स्पेस 2 टाइप ऑफ व्हॅलन्सीज. 2 टाईपच्या व्हॅलन्सीज असतात. 2 टाइप ऑफ व्हॅलन्सीज. एकाला म्हणतात प्रायमरी आयोनायझेबल व्हॅलन्सी आणि सेकंड वन इज सेकंडरी नॉन आयोनायझेबल व्हॅलन्सी. हा एक पॉईंट नोट करू शकता. आणि सेकंड पॉईंट मध्ये द आयोनायझेबल स्पेअर कन्सिस्ट ऑफ एंटिटीज सॅटिस्फाय द प्रायमरी व्हॅलन्सी आणि प्रायमरी व्हॅलन्सी आर जनरली सॅटिस्फाय अनायन्स. प्रायमरी व्हॅलन्सीज आर जनरली सॅटिस्फाय बाय अनायन्स. हे 2 नंबर एक नोट करू शकता. एनी 2 विचारलेत ना तुम्हाला, तर 2 कोणते पण नोट करू शकता. The secondary coordination pair consists of satisfying the secondary valencies are non-ionizable. तर these are the postulates. टोटल याच्यामध्ये 4 postulates आहे. तुम्ही कोणते पण 2 लक्षात ठेवा. ओके. त्यानंतर इकडे पण पहा, राईट साईडला काही postulates आहे. तर these are the 4 postulates. 4 आउट ऑफ 4 तुम्ही 2 नोट करू शकता. एनी 2s. आणि फॉर 2 मार्क्स साठी. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. 2 मार्क्स साठी विचारलाय जुलैसाठी, जुलै 2022. नेक्स्ट जुलैसाठी अजून एक क्वेश्चन आहे. कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर कोबाल्ट इन CONH362+ हा कॉम्प्लेक्स. हा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन आहे. जुलै 2022 1 मार्क्स क्वेश्चन. तुमच्या टेक्स्टमध्ये कोबाल्ट अमोनिया इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. Yes, this is the effective atomic number where it is written as the effective atomic number. So yes, this is the CONH36. That's a 3+. हाच आहे ना, CONH36 3+. बरोबर आहे. तर दिस इज जुलै क्वेश्चन, जुलै 2022. दॅट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन. सॉल्व क्वेश्चन आहे. दिस इज सॉल्व. ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे हा एवढा पार्ट नोट करायचा आहे तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3, 6 लिगॅन्ड डोनेट द 12 इलेक्ट्रॉन्स. सो द फॉर्म्युला काय असणार आहे? Z - X + Y. Therefore 27 - 3 + 12 value become 36. This is the answer 36. Effective atomic number 36. Understood even? So yes, these are the questions. तर हा एक क्वेश्चन सॉल्व केला क्वेश्चन आहे. 1 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. एक्सप्लेन मोनोडेंटेट अँड एम्बिडेंटेट लिगॅंड्स विथ एक्झाम्पल. हा मार्च क्वेश्चन आहे. मार्च 2022 2 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्च एक्झामिनेशन. मोनोडेंटेट अँड एम्बिडेंटेट लिगॅंड्स. मोनोडेंटेट म्हणजे काय असणार आहे? सिंगल साइट ऑफ अटॅचमेंट. एम्बिडेंटेट म्हणजे इट हॅज 2 साइट्स ऑफ अटॅचमेंट. मोनोडेंटेट अँड एम्बिडेंटेट लिगॅंड्स. तर हा पार्ट टाइप्स ऑफ लिगॅंड्स मध्ये असेल. तर टाइप्स ऑफ लिगॅंड्स चेक करू आपण. टाइप्स ऑफ लिगॅंड्स. Yes, this is the monodentate ligand. Monodentate ligand. A monodentate ligand is a one where the single donor atom, it has a single donor atom, share an electron pair to form the coordinate bond with the central metal ion. This is definition. This is definition. An example Cl- OH- cyanide-. तुम्ही जे ओके यांच्यापैकी कोणतं एक एक्झाम्पल नोट करू शकता. Cl- OH- मोनोडेंटेट लिगॅंड. तर दिस आर द क्वेश्चन आज फॉर युअर एक्झामिनेशन. मार्च एक्झाम क्वेश्चन आहे. मार्च 2022 2 मार्क्स क्वेश्चन.
नेक्स्ट याच्यानंतर मोनोडेंटेंट नंतर ॲम्बिडेंटेंट एक विचारले ना, ॲम्बिडेंटेंट. Okay, this is the monodentate, 1 mark, ambidentate 1 mark with example. Ambidentate ligands are the ligands. It have the two donor atoms, and they use the electron pair of either of donor atoms to form coordinate bonds. Example, nitro. Ambidentate ligand known as the nitro. This is nitro group is the ambidentate ligand. Okay, it forms the bond with nitrogen as well as oxygen. दुसरे example म्हणजे कोणते? That's thiocyanate, isothiocyanate. Cyanide also there, cyanide, nitride. So yes, these are the examples. म्हणजे yes, Cn- has two donor atoms, nitrogen and sulfur. Yes, Cn- has the two donor atoms. This is another example. This is the nitro. First example nitro. Second example yes, Cn-. Out of this one, you are able to write any one. So these are the question for March 2022 2 marks question. The monodentate ligand, it has only one attaching sites. Ambidentate ligand, it has the two attaching sites. Understood everyone? And with example. तर एक्झाम्पल नोट करता येऊ शकेल. मोनोडेंटेट मध्ये काय असणार आहे? Cl- OH- आणि ॲम्बिडेंटेट मध्ये NO2 नायट्रो किंवा नायट्रिटो ONO. अजून एक एक्झाम्पल म्हणजे सायनाइड किंवा आयसोसायनाइड. अंडरस्टूड. सेकंड एक्झाम्पल कोणतं? NCS किंवा NCS किंवा SCN. Understood even? So these are the question. March examination 2022 2 marks question. These are very important questions. If you solve this question, same type of question will be asked for your examination definitely. Understood? Write the name of isomerism in the following complex. March 2022 1 marks question. Name the isomerism in the following complexes. आता पहा ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये तर NH3 4 that's a PTCl4 ClCl ligand exchange झालेत. So this is known as a coordinate or coordination isomerism. So this is the type of coordination isomerism. Yes, this is the type of coordination isomerism. एक मार्क साठी विचारा. हा क्वेश्चन पहा तुमच्या टेक्स्ट मध्ये पण सॉल्व आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला शो करेन, तुम्ही टेक्स्ट मध्ये मार्क करून घ्या. आपण कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम अंडर द आयसोमेरिझम. एक लक्ष द्या, आयसोमेरिझमचा एक क्वेश्चन तर तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. एक क्वेश्चन आयसोमेरिझमचा असेल, एक IUPAC नेमचा आहे, एक मध्ये बॉन्डिंग आहे VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थ्रू, आणि एक क्वेश्चन ऍप्लिकेशनचा आहे. ऍट द एंड देर इज अ ऍप्लिकेशन रिटर्न, ऍप्लिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. त्यांच्यापैकी एक क्वेश्चन असेल. ठीक आहे, दॅट्स अ कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. Yes, this is the coordination isomerism. Coordination isomers. So this is the question. March examination है, March 2022, and this is the question for 1 mark. तो just हे विचारले तुम्हाला. This is CONH3 and then CrCn-. कटायन आयन मध्ये एक्सचेंज असणार आहे. There is a exchange between the interchange of ligands between cationic and anionic sphere. So these are the example of the coordination isomers. Second example, तो यामध्ये second example I think table through दिला असेल. There is a table. Okay, but this is very important examination for coordination isomers. Understood? These are the question March 2022. Next question. Explain cationic anionic neutral sphere complexes with example. March 2022 3 marks question है. These are 3 marks question. This is very important question. Explain cationic anionic and neutral sphere complexes with examples. Then यामध्ये explain काय करायचं आहे? cationic anionic and neutral sphere complexes. Then in your textbook, तर textbook मध्ये नोट करून घ्या आपण cationic anionic
दॅट्स अ टाईप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मध्ये. Yes, this is the cationic anionic complexes. Classification of the complexes. These are the classification of on the basis of complex cationic complexes. So these are the question March examination 2022, and this is the question for 3 marks. Actually cationic anionic विचारले तुम्हाला, cationic anionic neutral complexes. The cationic complexes, they contain the positive charge coordination sphere. These are the definition. These are the definition. A positively charged coordination sphere or coordination compounds having positively charged coordination sphere is known as a cationic sphere complexes. दोन पैकी कोणती डेफिनेशन नोट करा. सर्वात सोपं म्हणजे cationic complex ना, it carries a positive charge on coordination sphere. Example, these are the examples. तर examples तुम्हाला करायला लागतील ना, लक्ष द्या. एक तरी एक्झाम्पल करायला लागेल. दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल, कारण क्वेश्चनच तसं आहे ना, विथ वन एक्झाम्पल, विथ एक्झाम्पल. तर तुम्हाला एक्झाम्पल आठवले पाहिजे ना एक्झाममध्ये. डेफिनेशन तर नोट करता तुम्ही, कारण त्याच्या नावामध्ये कटावणे ना, तर नोट करता तुम्ही कटावनिक, अनावनिक किंवा न्यूट्रल, पण एक्झाम्पल आठवत नाही तुम्हाला एक्झाममध्ये. म्हणजे हा जो पेपर आहे 2022, मोस्ट ऑफ स्टुडंटनी डेफिनेशन नोट केली, पण त्यांना एक्झाम्पलच नोट करतात ना, मग एक्झाम्पलचे हाफ ऑफ मार्क गेले मध्ये. Okay, this is only for that's 1 mark for only definition and remaining 2 mark for examples. If you write only definition, will get the only 1 mark out of 3, and if you write the definition with example, will get the full scale mark out of 3/3 mark. Understood everyone? These are the example. At least you should able to write the only one example, and these are the examples. Next, anionic complexes. Anionic complex contains the negative charge. Anionic complexes carries the negative charge, and so it carries the negative charge. Then what is the example? The complex so negative charge paije. Okay, this is the examples. This is the complex carries negative charge. This is negative charge. This is K4. That's a K3. That's a 3 plus. This is 3 minus. Therefore, it contains the 3 negative charge. Second example. Understood even? These are the examples. Out of 2 example, 2-3 example, एक तुम्ही ओके लक्षात ठेवू शकता, नोट करू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. न्यूट्रल स्फेअर कॉम्प्लेक्सेस. न्यूट्रल स्फेअर कॉम्प्लेक्स, अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डू नॉट possess any cationic or anionic sphere. Neither cation nor anion, but are neutral sphere complex. So simple. Neither cation nor anion. It contains the neutral, and these are the neutral. These are the 2 examples. Cisplatin ना, लक्ष द्या, हा cisplatin हा न्यूट्रल कॅटेगरी मध्ये. तर these are the question. मार्च क्वेश्चन आहे, मार्च 2022, 1 mark क्वेश्चन आहे. Definition with 1 example. तर yes, these are the definition with 1 example. Total question 3 marks आहे. Then याच्यानंतर खाली एक टेबल दिलेला आहे पहा. ओके, यूज युअर ब्रेन पॉवर. ठीक आहे, हा सॉल्व्ह करून देतो मी आपल्याला. ठीक आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर. क्लासिफाय द कटानिक अनायनिक. तर दिस इज अ सोडियम +4, दिस इज अ 4-. हा अनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. दिस इज अनायनिक. हा 1 नंबर आहे ना, हा अनायनिक आहे. आपल्याकडे टेक्स्टबुक मध्ये नोट करून घ्या अनायनिक. CO नंतर NH3 हा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे. दिस इज न्यूट्रल. न्यूट्रल हा 2 नंबर न्यूट्रल आहे. दिस इज CrH2O2 ऍक्च्युली हे असं पाहिजे होता, हे रॉंग झालंय त्यांच्याकडून. स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे. हा अनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. टेक्स्टबुक मध्ये मिस्टेक आहे, ही मिस्टेक करा आपण. ही याला स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे, दिले नाही त्यांनी. नंतर PT याला पण स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे. हा न्यूट्रल आहे. दिस इज न्यूट्रल. टेक्स्टबुक मध्ये मिस्टेक आहे. हा पण न्यूट्रल आहे. आणि CrCO6 हा पण न्यूट्रल आहे. दिस इज अगेन न्यूट्रल. न्यूट्रल. तर ओके, दॅट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर ना. तर हा क्वेश्चन MCQs मध्ये असू शकेल. दीज आर द क्वेश्चन फॉर MCQs लेवल. तो 1 नंबर कॉम्प्लेक्स आहे. तर यामध्ये Na4FeCnC, दिस इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स. नोट करा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स. CO आणि एक मिस्टेक आहे टेक्स्ट मध्ये, याला स्क्वेअर ब्रॅकेट केले नाही त्यांनी. CONH3 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे. सेकंड CrH2O टॉईस C2O4 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 3- नोट करायचं आहे. अंडरस्टूड? दीज आर द अनायनिक कॉम्प्लेक्स.
CrH2O2 Cr ओके C2O4 ऑक्झोलेट आहे, अनोनिक कॉम्प्लेक्स आहे. आणि PtCl2 En टॉईस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे. PtCl2 En टॉईस, En म्हणजे इथिलीन डायमाइन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे. आणि CO म्हणजे कार्बन मोनॉक्साईड, दिस इज अगेन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. तर प्लीज नोट करून घ्या, दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर बोर्ड एक्झाम ॲज वेल एज CET एक्झाम. CETला हेच क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन्स, राईट IUPAC नेम ऑफ FeCO5 कॉम्प्लेक्स. तर हा क्वेश्चन 1 मार्क्ससाठी IUPAC नेम. एक लक्षात, तुमच्या आता बोर्ड पेपरमध्ये एक IUPAC नेम असणार आहे तुम्हाला, तर इथे मी नोट करून ठेवतोय. 1 IUPAC नेम शुड बी देअर फॉर युअर एक्झामिनेशन. आय थिंक देर इज अ फाईल, हां इथे याच्यामध्ये. ठीक आहे, इथे नोट करून देतोय मी आपलं. तर हा कोऑर्डिनेशन चॅप्टर आहे. तर 1 मार्क, 1 मार्क IUPAC नेम. जो टेबल गिव्हन आहे, आपल्या टेबलमध्ये 1 मार्कचा IUPAC नेम येईल. त्यानंतर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे या चॅप्टरमध्ये. आयसोमेरिझम आहे, आयसोमेरिझमचा 1 मार्कचा क्वेश्चन येईल, 1 मार्क. त्यानंतर दॅट्स व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, VBTचा एक पार्ट आहे, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, VBTचे एक्झाम्पल्स आहे, 2 मार्क ती जातील. त्यानंतर टाईप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, टाईप्स त्यामध्ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस असेल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किंवा लिगँड्स, इथे 2 मार्क जातील. आणि ॲप्लिकेशन्स, ॲट द एंड देर इज अ ॲप्लिकेशन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, इथे 1 मार्क. तर ह्याचे टोटल 2 + 2 4 5 6 7 मार्क्स मॅक्झिमम, कारण विथ ऑप्शन 7 मार्क्स आहे. अंडरस्टूड. तर यस, दीज आर द डिस्ट्रीब्युशन फॉर युअर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे. तुम्हाला विथ ऑप्शन 7 मार्क्सचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. 7 मार्क्सचे क्वेश्चन कसे असेल, तर एक क्वेश्चन IUPAC साठी असेल. IUPACचा टेबल एक, देर इज अ 1 टेबल. तर मी तुम्हाला शो करेन टेबल, टेक्स्टबुकमध्ये टेबल आहे. ठीक आहे, येस दिस आर द टेबल. तर टेबल चेक करा आपण, त्या टेबलमधलेच IUPAC नेम करायचे आपण. त्या टेबलच्या आउट ऑफ कोणतेच क्वेश्चन येणार नाही तुम्हाला. हा टेबल, तर आपण मार्क करून घ्या, दीज आर द टेबल. हा टेबल IMP टेबल आहे. ह्या टेबल मधलेच एक्झाम्पल असे ना, दीज आर द एक्झाम्पल्स अँड राईट द IUPAC नेम. दीज आर द IUPAC नेम्स. तर हे IUPAC नेम्स करा आपण, सर्व पाठ करा, काही करा. ठीक आहे. देन हे सर्व घ्या आपण, दीज आर द एक्झाम्पल्स. आणि त्यानंतर अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगेन, हे एक करायचे आपण, राईट द रिप्रेझेंटेशन. हे IMP. आय थिंक मागचा एक व्हिडिओ चेक करा, त्यात हे मी सॉल्व्ह करून दिलेत. हे एक्झाम्पल्स, दीज आर द, हे तुम्हाला IUPAC नाव दिले, हे यांचे नाव आहे, यांचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. 1 2 3 4 5 6. एक मागचा व्हिडिओ चेक करा, CETचा, आय थिंक मला वाटतं लास्ट इयर CET चेक करा, त्यात हे सॉल्व्ह करून दिलेत मी सर्व क्वेश्चन. ट्राय कार्बोनेटो कोबाल्टाइट आयन. ठीक आहे. तर हे एवढे करा फक्त IUPAC नेम. म्हणजे टोटल किती होता, 1 2 3 4 5 6, हे 6. आणि हा टेबल IUPACचा टेबल आहे, पहा, दीज आर द टेबल. ह्या टेबलमध्ये टोटल 15-16 एक्झाम्पल आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक्झाम्पल आहे. हे टोटल 16 आणि ते 6 एक्झाम्पल, टोटल किती असेल, 22 एक्झाम्पल्स. आउट ऑफ 22 एक्झाम्पल्स एक एक्झाम तुमच्यामध्ये असेल बोर्डसाठी. ठीक आहे, हे नाव करा आपण. त्यानंतर नेक्स्ट, यामध्ये अजून पार्ट काय सांगितलं मी तुम्हाला, तर IUPAC एक सांगितलंय मी तुम्हाला. आयसोमेरिझम मध्ये जनरिक कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम, लिंकेज, सॉल्वेट आयसोमेरिझम, सॉल्वेट एक करा, सॉल्वेट, लिंकेज आयसोमेरिझम, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट आयसोमेरिझम, तो एक इम्पॉर्टंट आहे. VBT, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, टोटल तुमच्या सिलेबसमध्ये 5 ते 1 एक्झाम्पल आहे, 5 ते 6, त्यांच्यापैकी एक असेल VBT, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. टाईप ऑफ हॅबिटेशन,
नंतर दॅट्स डायमॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नंतर टाइप्स ऑफ लिगँड्स किंवा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, त्यामध्ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. लिगँड्समध्ये मोनोडेंटेंट, बायडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट लिगँड्स, EDTA तो पार्ट करायचा आहे, त्याच्यामध्ये 2 मार्क असेल. ॲप्लिकेशन्स, तर ॲट द एंड एक टेबल आहे माहिती ना ॲप्लिकेशनचा, तो एक शो करेन मी आपल्याला. तर ॲप्लिकेशन्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तर तिथे एक क्वेश्चन असेल, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ॲप्लिकेशन्स. Yes, these are the applications of coordination complexes. At the end page आहे, टेक्स्टबुक मध्ये एंड पेज आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कंपाऊंड्स. तर यामध्ये इन बायोलॉजी तर फक्त इथे ऑप्शन्स थ्रू लक्षात ठेवा, एक क्लोरोफिल मध्ये मॅग्नेशियम असतो, कॉम्प्लेक्स ऑफ मॅग्नेशियम. हिमोग्लोबिन कंटेन द आयर्न, हिमोग्लोबिन इन ब्लड, प्रेझेंट इन ब्लड कंटेन द आयर्न, आयर्न म्हणजे Fe. ओके, हिमोग्लोबिन मध्ये आयर्न असतो, क्लोरोफिल मध्ये मॅग्नेशियम. मेडिसिन मध्ये लक्षात ठेवा सिस्प्लॅटिन, सिस्प्लॅटिन अँटी कॅन्सर ड्रग आहे, दिस इज द अँटी कॅन्सर ड्रग, ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर, अँटी कॅन्सर. EDTA फॉर लीड पॉयझनिंग, EDTA फॉर लीड पॉयझनिंग. तर दीज आर द एक्झाम्पल्स. तर हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट आहे इस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर, इस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर, EDTA लिगँड इज यूज, EDTA लिगँड इज यूज. बस एवढं लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंगमध्ये हे 2 कॉम्प्लेक्सेस आहे, सिल्वर प्लेटिंग आणि दॅट्स गोल्ड प्लेटिंग. तर दीज आर द एक्झाम्पल्स. बस हे एवढे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस फॉर द यूज फॉर द गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग. cyanide complexes, these are the cyanide complexes. Understood? These are the only 4 to 5 examples. So these are the application questions. तर हे क्वेश्चन ऍप्लिकेशन साठी असेल. तर हा एक IMP करा आपण. These are very important question. Application of coordination compounds. ठीक आहे, हा पार्ट एकदम सोपा चॅप्टर आहे, इझी चॅप्टर आहे, 1 टाइम स्टडी आहे, एकदा रीड करा. ओके, तुमचा अभ्यास होऊन जाईल. अजून टाइप ऑफ लिगँड्सचे व्हीबीटी बद्दल मी सांगितलं आपलं, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. ठीक आहे, तर अजून व्हीबीटी बद्दल इकडे एक सांगेन मी तुम्हाला. पहा इथे नोट केलंय मी, आय थिंक वेर इट इज रिटर्न. हा व्हीबीटी, येस दिस इज व्हीबीटी. ऍक्च्युली पहा हे एक्झाम्पल्स आहे तुम्हाला, व्हीबीटी व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. आणि हे एक्झाम्पल्स आहे, दीज आर द CO NH3 6 3+. ऑक्टाहायड्रो, लक्षात काय काय ठेवायचंय पहा. ऑक्टाहायड्रो ज्योमेट्री आहे, टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन D2sp3, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर स्पेअर कॉम्प्लेक्स, डायमॅग्नेटिक, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. बस हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. आणि स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ऑक्टाहायड्रल आहे, दिस इज ऑक्टाहायड्रल. अंडरस्टूड? तर मेक अ पॉइंट, तर हे पॉइंट नोट करायचे तुम्हाला, बाकी काहीच लिहायचं नाही. ड्रॉ द स्ट्रक्चर अँड देन राईट द पॉइंट्स 1 by 1, विल गेट द दॅट्स 2 by 2 मार्क्स. तर तुम्ही असं नोट केलं तर 2 पैकी 2 मार्क्स मिळेल. हा पण कॉम्प्लेक्स COFC, ह्या 2 पैकी एक येऊ शकेल, लक्षात द्या, ऑक्टाहायड्रल मध्ये. तर नोट काय करायचं तुम्हाला, दिस इज द हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, sp3d2 ऑक्टाहायड्रो ज्योमेट्री, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर स्पेअर कॉम्प्लेक्स आणि पॅरामॅग्नेटिक आहे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे. बस एवढंच नोट करायचं. तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट, दीज आर द स्ट्रक्चर, हे स्ट्रक्चर असेल. 1 एक्झाम्पल, 2 एक्झाम्पल. नंतर टेट्राहायड्रलचे तुम्हाला एक एक्झाम्पल आहे, NiCl4 2-, sp3 हायब्रिडायझेशन, टेट्राहायड्रल ज्योमेट्री, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, पॅरामॅग्नेटिक, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. बस फाईन. आणि स्ट्रक्चर, दीज आर द स्ट्रक्चर. बाकी काहीच नोट करायचं नाही, लक्ष द्या. निबंध लिहिल्यासारखं मुलं लिहितात याचा आन्सर, आणि मग काय असतं की 1 मार्क मिळतो होता, अर्धा किंवा 1 मार्क. इव्हन कधी कधी हे पॉइंट पण मेन्शन केले नसतात, त्यामुळे मार्क्स कसे देणार ना स्टुडंटला. तर फर्स्ट दॅट्स यू आर एबल टू राईट द टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन, sp3 हायब्रिडायझेशन, टाइप ऑफ ज्योमेट्री टेट्राहायड्रल, दिस इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर स्पेअर कॉम्प्लेक्स, अँड दिस इज पॅरामॅग्नेटिक, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन. आणि क्लोरीन हा वीक फील्ड लिगँड आहे, क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगँड, हे तर माहिती आहे तुम्हाला. त्यानंतर स्क्वेअर, ओके दॅट्स अ स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आहे. सायनाइड, सायनाइड इज अ स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन D2s, that's a DsP2,
square planar geometry. Very important, that's a diagram. You should able to write the diagram. तर फर्स्ट लाईन मध्ये तुम्हाला 1 मार्क मिळून जाईल. एक्झाम ओके दॅट्स एक्झामिनर जे पेपर चेकर असतात ते डायग्राम चेक केली तुमची, ज्योमेट्री पाहिली तर यस ज्योमेट्रीला ते अर्धा मार्क देऊन टाकतील. टाइप ऑफ हॅबिटेशन अर्धा मार्क, स्क्वेअर प्लेनर हाफ मार्क, लो स्पिन हाफ मार्क, डायमॅटिक हाफ मार्क, विल गेट द 2/2 मार्क. Why you are writing the that's unwanted things? Inner sphere complexes. No unpaired electron, so it is diamagnetic. Yes, these are the points. You should able to write the only points. बस हे एवढेच लक्ष द्या, हे 4 आहे, ह्या 4 पैकी एक आहे 2 मार्कला. मी पुन्हा एकदा सांगतोय, ऑक्टेहायड्रलचे 2 एक्झाम्पल आहे आणि नंतर टेट्राहायड्रल एक एक्झाम्पल आहे, स्क्वेअर प्लेन एक एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल ॲज इट इज असेल, याच्यात काही बदल नाही, ॲज इट इज एक्झाम्पल. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड असा चॅप्टर आहे की जो बुकमध्ये छापून दिलाय बस तसंच करा, काहीच करू नका त्यामध्ये. लाइन टू लाइन करा क्वेश्चंस एज इट इज. तो यस दीज आर द 2 example फॉर दैट्स टेट्राहायड्रल 1 example, स्क्वेअर प्लेनर 1 example and 2 example फॉर ऑक्टाहायड्रल. अंडरस्टूड इवन. तो ह्या 4 एक्झाम्पल पैकी एक असेल 2 मार्क्स साठी. अंडरस्टूड. ठीक आहे. तर यामध्ये हा एक पॉइंट मी एक्सप्लेन केलाय की त्यामध्ये टाइप व्हीबीटी काय असणार, व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी. त्यानंतर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन लिगँड्स हे तर माहिती आहे तुम्हाला. लिगँडचे टाइप्स मोनोडेंटेंट, ॲम्बिडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट. हेक्साडेंट मध्ये ईडीटी लक्षात ठेवा. आयसोमेरिझमचा टाइप्स आहे, आयुपीएससी नेम तर मी सांगितले तुम्हाला. आणि त्यानंतर ओके इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर एक राहतो, पण ठीक आहे तो तुम्ही केलाच असणार आहे. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर पण ॲक्च्युअली तो विचारला गेलाय ना लास्ट 2 years मध्ये, त्यामुळे ठीक आहे. आता तुम्ही तुमच्या एक्झामला मी जास्त रिकमेंड करणार नाही इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, पण आयुपीएससी नेम करा. आपण आयुपीएससी नेमवर एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला. ओके. तर येस दीज आर द क्वेश्चन्स. त्यानंतर काही बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे, तर मी बोर्डचे क्वेश्चन्स तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलेत पाहिजे सर्व. आयुपीएससी नेम FeCO5 कॉम्प्लेक्स. आता हे जे एक्झाम्पल आहे हे तुमच्या टेक्स्टमध्ये चेक करा. आपण टेक्स्ट बुकमध्ये गिव्हन आहे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. आणि क्वेश्चन बँक एक सॉल्व करा. आपण आपल्याकडे क्वेश्चन बँक असेल तर क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन एक सॉल्व करा, ते एक तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील. वेर इट इज रिटन FeCO5 ना. हा येस FeCO5. दिस इज रिटन ॲज अ FeCO5. दिस इज FeCO5. दिस इज ओके दॅट्स अ पेंटा कार्बोनिल आयर्न. पेंटा कार्बोनिल आयर्न. आयर्नची ऑक्सिजन स्टेट 0 आहे. This is written as a zero oxidation state. Zero oxidation state for iron. Neutral complex ना. These are the neutral complex. Fe कार्बोनिल आहे. तर हे एक्झाम्पल विचारले ॲज इट इज एक्झाम्पल आहे. एक लक्षात टेक्स्टच्या बाहेर क्वेश्चन असतात. आणि कोऑर्डिनेशन हा तर एकदम रेस्ट्रिक्टेड चॅप्टर आहे. तर राईट 2 ॲप्लिकेशन्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स. मी सांगितलं तुम्हाला 2 ॲप्लिकेशन्स. सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे, सप्टेंबर 2021 1 मार्क क्वेश्चन आहे. नंतर दॅट्स एक्सप्लेन द डिफरन्स बिटवीन डबल सॉर्ट अँड कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स. हे तर मी स्टार्टिंगला एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला. डबल सॉर्ट अँड कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स. हा बरोबर ठीक आहे. क्वेश्चन बँक ना. येस येस क्वेश्चन बँक सांगतो मी तुम्हाला. क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन्स. येस येस. तर दीज आर द दॅट्स okay double sort coordination compounds. What are bidentate ligands? Bidentate ligands म्हणजे काय? Give one example. Ligand ची क्वेश्चन आहे. टाइप ऑफ ligands. Bidentate ligands. Explain the formation of CO that's F6 3- ion on the basis of VBT. Valence bond theory. ओके 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. आणि आयडेंटिफाय वेदर द लिगँड इज वीक फीड और स्ट्रॉंग फीड. CO F6 3-. मी तुम्हाला आत्ताच शो केलं पाहिजे की त्यामध्ये हे एक्झाम्पल इन्क्लुडेड आहे. CO F6 3-. दिस इज द एक्झाम्पल. CO F6 3-. आणि फ्लोरीन काय? फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगँड. नोट करून घ्या. फ्लोरीन काय? वीक फील्ड लिगँड आहे. इट इज अ वीक फील्ड लिगँड. अँड देन दिस इज द स्ट्रक्चर. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन, ज्योमेट्री, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स अँड दिस इज अ पॅरामॅग्नेटिक. ओके दिस इज द एक्झाम्पल. तर हे एक एक्झाम्पल IMP. अजून बाकी मी सांगितलं 4 पैकी तुम्हाला एक तर असेलच.
त्यानंतर हा एक क्वेश्चन आहे, आयोनायझेशन आयसोमेरिझम कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड विथ सुटेबल एक्झाम्पल. टाइप ऑफ आयसोमेरिझम आयोनायझेशन कंपाऊंड्स. Hello, okay, Soni Rathod. Okay, now solve the question first. So if you solve the question, then and only then you are able to write the answer, ना. आता सध्या concept पाहूच नका तुम्ही. Okay, this is not a time to clear the concept here. First to solve the questions. This is the time to solve the questions. This is time to solve the question answer. This is not a time to that's clear your concepts. हा जो टाइम आहे आता एक महिना राहिला ना, आता तुम्हाला बाकी सब्जेक्ट आहे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ बायोलॉजी, तर यस तुम्ही दॅट्स मॅथमॅटिक्ससाठी तुम्ही आता हे करू शकता, पण मी तर केमिस्ट्रीसाठी सांगू शकेल तुम्हाला केमिस्ट्री किंवा फिजिक्स किंवा मॅथमॅटिक्स बद्दल. ओके, देन मोस्ट ऑफ टाइम आता तुम्ही काय करा, क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, जास्तीत जास्त एक्झरसाइज सॉल्व्ह करा. मॅथ बद्दल तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे एक्झरसाइज सोल्युशन, आणि नंतर केमिस्ट्री आणि फिजिक्स, तर याचे जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आणि जास्तीत जास्त प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, बोर्ड क्वेश्चन्स. हे कन्सेप्टचा विचार तुम्ही स्टार्टिंगलाच करायला पाहिजे होता, फर्स्ट मंथ मध्ये फॉर युअर कॉलेज. तर नोट करा, तर दीज आर द क्वेश्चन मार्च 2020 2 मार्क्स क्वेश्चन आहे. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर CuNH342+. हा पण क्वेश्चन सॉल्व आहे, टेक्स्ट बुक मध्ये सॉल्व क्वेश्चन आहे ॲज इट इज. CuNH3, आय थिंक मी तुम्हाला तो दाखवला पाहिजे, दॅट्स द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. येस, तर दीज आर द Cu. ओके, कोबाल्ट मध्ये CuNH342+, Z is equal to 29. Okay, CuNH3 2+. How much value? 35. Effective atomic number 35. These are the solve. Actually हे solve questions आहे सर्व. तर याचा इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर येणार आहे 35. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर हाऊ मच व्हॅल्यू? 35. तर हा क्वेश्चन मार्च 2020 आहे. एक्सप्लेन लिंकेज आयसोमेरिझम. जस्ट एक्झाम्पल, लिंकेज आयसोमेरिझम एक्झाम्पल 2 मार्क्स. राईट IUPAC नेम. याचा IUPAC नेम नोट करायचं, PT EN CL देन 2+. EN म्हणजे इथिलीन डायमाइन. दिस इज अ बिस, याला नाव करतं बिस. बिस इथिलीन डायमाइन. दिस इज डायक्लोरो अँड दिस इज अ प्लॅटिनम. आणि 2+ आहे ना, प्लॅटिनमचे ऑक्सिजन स्टेट नोट करायला लागेल. ओके, तर हा क्वेश्चन तुम्ही तुमच्या याच्यात पण पाहू शकता IUPAC नेम मध्ये, टेबलमध्ये. तर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम टेबल, टेक्स्टबुक टेबल. टेक्स्टबुक टेबलमध्ये IUPAC नेम गिव्हन आहे 1 मार्क्ससाठी. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर CuNH342+. पहा हा आताच सॉल्व्ह केला आपण, ॲक्च्युअली 2 मार्क्सला क्वेश्चन आहे. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द दॅट्स अ पेंटा अमाइन डायक्लोरो, ओके, क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट. फॉर्म्युला नोट करायचे, ओनली राईट द फॉर्म्युला. तर दिस इज ऑल्सो इन युअर टेक्स्टबुक. तर टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन आहे, दिस इज फ्रॉम टेक्स्टबुक क्वेश्चन. ओनली राईट द फॉर्म्युला. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द CuNH342+ ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायजेशन. ज्योमेट्री नोट करायची आपल्याला. ज्योमेट्री म्हणजे VBT, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. तर दिस इज द CuNH3 दॅट्स 4 2+.
ओके, तर नोट करा हा अमोनिया कॉम्प्लेक्स आहे. अमोनिया इज अ स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड मध्ये आहे ना तो. नंतर हा इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर कोबाल्टमध्ये CONH3 6 3+ आणि झिंक आहे. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर दोघांचे विचारले ते 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरच क्वेश्चन विचारलाय 2 मार्कला. दिस इज द कॉम्प्लेक्स गिवन, दिस इज द अनदर कॉम्प्लेक्स. इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल गेट द दॅट्स ओके 2 मार्क्स. What is effective atomic number? Effective atomic number ची definition 14, 17, 19 1 mark question आहे. Applications at the end there is a application used in medicine. medicine मध्ये काय नोट करायचे? That's a cisplatin, anti cancer आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंगला गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग. तर फक्त त्याने ओके इथे त्याने स्पेसिफिक केलं मेडिसिन. तर मेडिसिन मध्ये काय नोट करायचं तुम्हाला? मेडिसिन मध्ये सिस्प्लेटिन, अँटी कॅन्सर आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, सायनाइड कॉम्प्लेक्सेस. स्टेट द सुपॅरिटी. स्टेट सुपॅरिटी ऑफ द CFT ओव्हर VBT. CFT आणि VBT यांच्यामध्ये सुपॅरिटी काय असणार आहे? ठीक आहे, हा एक पॉईंट एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला तिथे. राईट द फॉर्म्युला. तर फॉर्म्युला नोट करायचं टेट्राअमाइन डायक्लोरो प्लॅटिनम क्लोराईड. तर हा टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन आहे. टेक्स्टबुक आहे, टेक्स्टबुक टेबल चेक करा. टेक्स्टबुक टेबल त्यामध्ये हा आन्सर मिळेल तुम्हाला 1 मार्कसाठी. नेक्स्ट राईट द फॉर्म्युला. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. पहा दॅट्स अ फॉर्म्युला नोट करायचा IUPAC नेम थ्रू. दिस इज अगेन द टेक्स्टबुक क्वेश्चन, टेक्स्टबुक क्वेश्चन टेबल. नेक्स्ट राईट द फॉर्म्युला. हा तो क्वेश्चन मार्च 2013चा 3 मार्कचा क्वेश्चन आहे. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. सोडियम हेक्सा नाइट्रो N कोबाल्टेट, ऑक्सिडेशन स्टेट 3 आहे. नेक्स्ट इज द टेट्रा एक्विडो डायक्लोरोक्रोमियम 3rd क्लोराइड. नंतर पोटॅशियम टेट्रासायनो ऑरेट. हे नोट करा आपण. कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ Fe2+ आयन. त्याची मॅग्नेटिक मुवमेंट नोट करायची तुम्हाला. फॉर्म्युला आहे √of द N+2 भोर मॅग्नेटॉन. भोर मॅग्नेटॉन, दिस इज द फॉर्म्युला. याच्यात अनपेड इलेक्ट्रॉन शोधा Fe2+ मध्ये किती आहे. तर Fe ॲटॉमिक नंबर 26. 26 असल्यामुळे हा काय असेल 3D. ओके 26 ना. तर दॅट्स अ 3D4 4s2. 3D4 4s2. मग देर इज अ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. 4s 3D ओके 3D4 4s2. 4s 0 करून टाका 3D6 राहील. अंडरस्टूड. इथे एक नोट करा दॅट्स 3D6 4s 0. मग 3D6 दॅट्स देर इज अ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स ना टोटल. हाऊ मच 6. दिस इज 1 2 3 4 5 अँड दिस इज 6. सो देर इज अ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यात व्हॅल्यू घ्या आपण 4 4 + 2. हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम 4.98 or 87 something. But there is a 4 point something. Bohr magneton. Yes, these are the question for coordination compounds. त्यानंतर याचे MCQs आहे. MCQs एक मी तुम्हाला देतो याच्यानंतर. त्याचे खाली MCQs आहे पहा. These are the MCQs. तर आपण ह्या वर्षीचे MCQs घेऊ. तर what are the MCQs? ठीक आहे. जुलैचे आहेत का नाही? यामध्ये जुलै नाही आहे, मार्चचे क्वेश्चन्स आहे. तर MCQचे क्वेश्चन. दीज आर द MCQs. मार्च 2022. द करेक्ट फॉर्म्युला ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोडियम हेक्सासायनोफेरेट. ऑक्सिडेशन स्टेट 3 आहे ना. मग ऑक्सिडेशन स्टेट शोधायची तुम्हाला. फाइंड द ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आहे. मार्च 2022. द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द Na3AlF6. सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे 2021. बोर्ड क्वेश्चन. ऑल दीज आर बोर्ड क्वेश्चन. द Na3AlF6 सोडियम हेक्साफ्लोरो अल्युमिनेट. ऑक्सिडेशन स्टेट +3. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन CONH3 दॅट्स अ Cl3. याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 6 असेल. 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. नोव्हेंबर 2020. आयडेंटिफाय द कॉम्प्लेक्स in which effective atomic number of the central metal ion is 35. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर किती पाहिजे याचा? इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर 35 पाहिजे.
35. देन आता याच्यामध्ये झिंकचा गिवन आहे, झिंक 30 आहे, अमोनिया 4 आहे, म्हणजे दिस इज द 30 मायनस किती असेल 2 आणि हे किती असेल 8 प्लस 8, काउंट करा किती, एफ हाऊ मच 26 मायनस हाऊ, ओके हाऊ मच दॅट्स 2 प्लस 12, दिस इज एफ 26 मायनस हाऊ मच 663 प्लस 12, सॉल्व करा हाऊ मच व्हॅल्यू, कोबाल्ट 27 मायनस 3 आणि प्लस 12, सॉल्व करा, विल गेट द आन्सर 35 कुठे मिळते पहा, चेक करा इथे, हे किती होती, दॅट्स 30. झिंक हाऊ मच, झिंक सॉरी झिंक 30, हां बरोबर झिंक 30. The ligand triethyl the ligand triethylene tetramine is, that's a triethyl tetramine काय, it is monodentate, bidentate, tridentate or the tetradentate. The ligand diethylene triamine is, question, okay that's March 2018 चा question आहे, it is monodentate, bidentate, tridentate. Effective atomic number rule is used to find, July 2017 क्वेश्चन आहे, ज्योमेट्री, स्टॅबिलिटी, नंबर ऑफ आयसोमर, नंबर ऑफ पॉसिबल लिगॅंड, स्टॅबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. आपण सॉल्व करा काही क्वेश्चन, हा म्हणजे मी जरी आन्सर देत असेल तरी तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व करा. तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला समजेल, यस दीज आर द व्हेरी इझी क्वेश्चन्स. सिसप्लॅटिन कंपाऊंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर, अँटी कॅन्सर ड्रग आहे सिसप्लॅटिन, अँटी कॅन्सर. What is effective atomic number of FeCN64 minus? Fe how much value 26 minus how much value 2 आणि cyanide किती 12, how much value 24 plus 12, that's the 36 is the answer. This is too much easy questions. Which of the following complex will give the white PPT on treatment with the barium nitrate? Barium nitrate बरोबर, barium nitrate. ठीक आहे, मी बेरियम सल्फेट तयार होणार, मग सल्फेट बरोबर हाच एक आहे सी, बेरियम सल्फेट व्हाईट पीपीटी, बेरियम सल्फेट व्हाईट पीपीटी तयार होणार आहे, दिस इज द सल्फेट. नेक्स्ट आहे मोर सॉल्ट इज, मोर सॉल्ट म्हणजे काय, फेरस अमोनियम सल्फेट, दिस इज एक्झाम्पल फेरस अमोनियम सल्फेट, डबल सॉल्ट आहे हा, दिस इज द डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट. IUPAC name of the K4FeCN6 minus, that's the K4 potassium hexacyanoferrate, पुढे potassium hexacyanoferrate, potassium hexacyanoferrate, this is the hexacyano, hexa म्हणजे 6 ना, potassium hexacyanoferrate. The complex ion COH2O, ONO आणि NO2 linkage आहे, these are the linkage isomers, linkage isomer. Okay, these are the questions. तर एवढे MCQ चे क्वेश्चन आहे, these are the MCQs क्वेश्चन. ठीक आहे, क्वेश्चन बँक एक मी तुम्हाला शो करेन इथे, देर इज द क्वेश्चन बँक, तर प्लीज क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन एक सॉल्व करा आपण, these are the question bank. ओके, क्वेश्चन बँक, तर ह्या चॅप्टरचे क्वेश्चन बँक एक घ्या आपण. तर दीज आर द क्वेश्चन बँक. तर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहे, अमंग द फॉलोइंग ॲम्बिडंट लिगॅन्ड, सायनाइड आयन हा ॲम्बिडंट आहे. द चार्ज ऑन मेटल आयन चार्ज किती असेल 4 मायनस ना, हां मेटल विचार ना, 4 कॉम्प्लेक्स व चार्ज 4 आहे, पण कॉम्प्लेक्स किती असेल +2, Fe2 प्लस ना, मेटल विचारलं त्यांनी, मेटल आयन Fe2 प्लस. The effective atomic number of cobalt, how much cobalt? Okay, cobalt घ्या, cobalt नंतर NH3 and these are the 36. IUPAC name of the Na3Al F6, पहा हा क्वेश्चन विचारला गेला ना एक्झाम मध्ये, सोडियम हेक्साफ्लोरोअल्युमिनेट 3. Hybridization of cobalt in CO complexes D2sp3. The geometry of the COF63 minus complex ion octahedral, this is the octahedral complexes.
6, दॅट्स वाय द ऑक्टाहेड्रल. द पियर सल्फेट आहे, इथे पण सल्फेट, सल्फेट आणि ब्रोमिन म्हणजे एक्सचेंज झाले ना, एक्सचेंज आहे आत आणि बाहेर आहे. आयोनायझेशन, दिस इज ओनली आयोनायझेशन आयसोमेरिझम. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमाइन टेट्रा EDTA. EDTA चं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. EDTA, दिस इज EDTA. EDTA लिगँड आहे. EDTA लिगँड. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. हा क्वेश्चन एक IMP करा आपण. राईट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+, याचा 6 असेल. दिस इज द 6 कोऑर्डिनेट. हे C2O4 आहे ना, याचे डबल करतात कारण हा दिस इज द बायडेंटेट लिगँड मध्ये 3 आणि हा टॉईस होणार आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. राईट केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नलाइट. कार्नलाइट इज अ डबल सॉल्ट. स्टार्टिंगलाचे पहा, पेजच्या फ्रंट पेजलाचे, चॅप्टरच्या फ्रंटला, फर्स्ट पेजला. राईट ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ आयर्न. ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे कारण हा जो कार्बन मोनॉक्साईड आहे हा न्यूट्रल लिगँड आहे. दिस इज न्यूट्रल लिगँड. कार्बन मोनॉक्साईड न्यूट्रल लिगँड. Calculate effective atomic number iron. How much iron? 26 minus how much? 2, and this is the 6, 12. Solve करा आपण. We'll get the answer. 26 minus 2, 24 plus 12, 36. Value 36 असणार आहे effective atomic number. Write the type of isomerism exhibited by the type of isomerism nitro-nitrito. Linkage. This is linkage isomerism. Write IUPAC name FeCN64- hexacyanoferrate. याचं नाव काय? हेक्सासायनोफेरेट. नोट करा आपण. हेक्सासायनोफेरेट. नेक्स्ट आन्सर 2 मार्क्सचे क्वेश्चन मध्ये होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक 2 मार्क्सचे क्वेश्चन. 4 postulates वर्नर थेरी. रिपीट हा. Write any 2 example bidentate ambidentate. Distinguish between double salt coordination complexes. Coordination isomer, hydrated isomer. IMP हा hydrated isomer. Write 2 application of coordination compounds. मी एक्सप्लेन पण केलंय ॲट द एंड, टेक्स्टबुकच्या शेवटी पाहते. त्यानंतर अजून काय, व्हेरी शॉर्ट आन्सर 3 मार्क्सच्या क्वेश्चन्स मध्ये. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगँड्स विथ 1 एक्झाम्पल. लिगँडचे क्लासिफिकेशन मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, ॲम्बिडेंटेट. कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स, हायड्रेटेड आयसोमर्स. ड्रॉ स्ट्रक्चर सिस आयसोमर. दिस इज द सिस आयसोमर फॉर दिस आयसोम. दॅट्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. राईट द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. आणि इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर विचारला. Fe हाऊ मच? 26. हाऊ मच? दिस इज 3 and this is plus 12. Solve करा. 35 आन्सर येईल मला असं वाटतं. दिस इज द 23 plus 12 ना, बरोबर 35. दिस इज द 35 आन्सर. फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, Z minus X plus Y. This is the effective atomic number. Write IUPAC name. Nickel tetracyano. That's a tetracyano nickelate. Oxidation state nickel. How much? Plus 2. Draw geometrical isomer of the following complex. Geometrical. त्याचा geometrical draw करायचं आहे तुम्हाला. Define ligands. Ligandची definition 1 mark. Magnetic properties nickel tetra. Okay, cyanide मध्ये 2-. Cyanide हा strong field ligand आहे. Dimagnetic in हा. This is the dimagnetic. Anionic complex coordination number. Definition optical isomer COEN. That's a 3+. Long answer question. 4 marks question. Oxidation state and coordination number CO. त्याचा coordination number असेल 6. Coordination number 6. Oxidation state सांगतो मी आपल्याला. This is the +1 Cl-2. This is 0. Cobalt किती असेल? How much cobalt? तो कोबाल्ट असणार आहे +3. दिस इज +3. कोबाल्ट +3 आणि कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आयर्न 26 minus 2
this is plus 12. How much value become? This is 26, this is 24. 24 plus 12, this is 36 value. Zinc, how much zinc value? 30. 30 minus zinc 2 plus 4, 8. How much value become? This is 28. This is 28 plus 8. This is 36 value become. दोन्ही कॉम्प्लेक्स सॉल्व करून देतोय मी, आपण चेक करा. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आणि IUPAC नेम पण नोट केलं, याचा IUPAC नेम एक नोट करा. एक्सप्लेन वाय CONH3 आयन इज लो स्पिन. लो स्पिन का? कारण हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड आहे. अमोनिया इज स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड. सो पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस and then hybridization takes place. Calculate the number of unpaired electron and write the geometry. CONH3 6 3 plus octahedral complex है. This is octahedral complex. मी सांगितलं तुम्हाला 4 एक्झाम्पल आहे ना, 4 पैकी एक तर असेल तुम्हाला, त्यापैकी हे एक एक्झाम्पल आहे, ऑक्टाहेड्रल आहे. Answer the following with respect to COF63 minus. Type of hybridization काय? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काय? जिओमेट्री काय? मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. पहा मी जे हा IMP क्वेश्चन करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ह्या टाईपचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला. मी सांगितलं तुम्हाला टोटल एक्झाम्पल किती असणार? 4 पैकी तर एक सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला. पहा दिज आर द ऑक्टाहेड्रो कॉम्प्लेक्स, दिज आर द टेट्राहेड्रो कॉम्प्लेक्स अँड स्क्वेअर प्लेनर. टोटल 4 एक्झाम्पल आहे. आउट ऑफ 4 एक्झाम्पल 1 एक्झाम्पल शुड बी फॉर युअर एक्झामिनेशन फॉर 2 marks. Understood everyone? So these are the question from question bank चे questions आहे. बोर्डचे questions एक मी तुम्हाला आता सॉल्व्ह करून दिलेत. ऑर बोर्ड questions. Understood? Is there any doubts? अजून एक पहा, तुमच्या टेक्स्ट मध्ये अजून एक पॉइंट मी तुम्हाला डिटेक्ट करून देईन. तो एक तुम्ही चांगला लर्न करा. त्याचा एक क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकेल. स्टॅबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये, कारण हा पार्ट डिलीटेड मध्ये होता ना, लास्ट याच्यामध्ये हा पार्ट डिलीटेड होता. तेव्हा प्लीज आपण काय करा, तर मी सांगतो तेवढे एक पॉइंट्स करा आपण, म्हणजे तुम्हाला पेपर सोपा जाईल. ठीक आहे. साईज टू चार्ज रेशो आणि ही ऑर्डर लक्षात ठेवा. दिस इज द ऑर्डर. ऍक्च्युली क्वेश्चन CET ला विचारतात, पण ठीक आहे, एक IMP करून ठेवा आपण. दिस इज IMP. ही एक ऑर्डर, आणि ही जी ऑर्डर आहे ना, तर ह्या ऑर्डरला एक नाव आहे. माहिती का तुम्हाला काय म्हणतात ह्या ऑर्डरला? याला म्हणतात आयर्विंग विल्यम ऑर्डर. तर दिस इज IMP. हे विचारतील तुम्हाला 1 मार्कला. आयर्विंग विल्यम ऑर्डर म्हणजे काय? तर गिव्ह द आयर्विंग विल्यम ऑर्डर. हा पार्ट डिलीटेड होता, लक्ष द्या. लास्ट इयर मध्ये हा पार्ट डिलीटेड होता, त्यामुळे हा एक तुम्हाला करायला लागेल इव्हन CET ला पण. नेचर ऑफ लिगँड्स. तर लिगँडचं नेचर आणि थेरीज ऑफ बॉन्डिंग. तर त्यामध्ये VBT होता लास्ट इयर मध्ये, पण CFT कट होता डिलीटेड मध्ये. त्यामुळे तुम्हाला CFT चे क्वेश्चन दिसणार नाही यामध्ये, पण तुम्हाला CFT चे क्वेश्चन काय करायचे, तर वीक फील्ड लिगँड आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड मध्ये CFT. ठीक आहे, बरोबर आहे. आणि हे एक्झाम्पल्स आहे, हे तर सांगितले मी तुम्हाला. टोटल 4 एक्झाम्पल आहे. 4 पैकी ते एक तुम्हाला करायचे सॉल्व. लिमिटेशन्स ऑफ VBT. आणि ही लिगँडची स्ट्रेंथ आहे. दीज आर द ऑर्डर फॉर लिगँड स्ट्रेंथ. द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स अँड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रो कॉम्प्लेक्स. तर हे लक्षात ठेवा, हे जे स्टार्टिंगला दिसतात ना तुम्हाला, हे वीक फील्ड लिगँड आहे. दिस इज द वीक फील्ड लिगँड्स. आणि हे एंडला दिसतात ना, हे इथून पुढचे अमोनियाच्या पुढचे, हे स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे. दिस इज स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. अंडरस्टूड? वीक फील्ड लिगँड, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झामिनेशन. स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड, वीक फील्ड लिगँड. आणि CFT आणि CFTचे अजम्पशन. त्यांचे अजम्पशन, क्रिस्टल फील्ड थेअरी यांचे अजम्पशन. 2च अजम्पशन करा आपण. 2च विचारते ना, जास्त विचारणार नाही. 2च, ओनली 2.
CFT, crystal field theory. Factors affecting crystal field splitting parameter. ऑक्सिडेशन स्टेट नाही विचारणार तुम्हाला. कलर, हां कलर बद्दल एक क्वेश्चन विचारते ना, तर कलर बद्दल एक मी नोट करून देईन आपल्याला. तर तुम्ही आता हा एक पार्ट करा यामध्ये. कोणता? टिटॅनियम, द एनर्जी गॅप, टिटॅनियम हेक्साहायड्रेट, आणि these are the shows the color violet color because of D2E transition. हे क्वेश्चन MCQs मध्ये विचारतात जनरली MCQs मध्ये. ठीक आहे, यस दीज आर द क्वेश्चन्स. तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ मध्ये. ठीक आहे, पण दॅट्स अ CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पॅरामीटर. आणि हा एक टेबल लक्षात ठेवा, दिस इज द टेबल. तर हा टेबल एक IMP टेबल आहे, हाय स्पिन आणि लो स्पिन. तर D4 मध्ये काय असणार आहे? EG आणि T2G. EG आणि T2G. D5, D6, D7 CFT मध्ये क्रिस्टल फील्ड थेअरी. बस एवढेच नोट करायचे तुम्हाला. अंडरस्टूड इवन. आणि हा एक टेबल, आपण ॲक्च्युली हा टेबल आता याच्यासाठी दिलेला आहे तुम्हाला, ऑक्टाहायड्रोसाठी. दिस इज फॉर ऑक्टाहायड्रो. हे जे दिसतं ना 0, हे 0 म्हणजे ऑक्टाहायड्रोला. आय थिंक नोट केलं की इथे पुढे त्यांनी. दिस इज ऑक्टाहायड्रो कॉम्प्लेक्सेस. नो, देर इज नो रिटर्न ॲज ऑक्टाहायड्रल, बट दिस इज फॉर ऑक्टाहायड्रल. इथे नोट करून ठेवा, फॉर ऑक्टाहायड्रल, फॉर ऑक्टाहायड्रो कॉम्प्लेक्सेस. तर दिस इज द CFT डायग्राम. याला म्हणतात CFT म्हणजे क्रिस्टल फील्ड थेअरी. आणि दिस इज द O. हा दिसतो ना 0 नाही, हा O. दिस इज नोन ॲज ऑक्टाहायड्रो कॉम्प्लेक्सेस, म्हणून त्याला O असं नाव दिलं त्यांनी, O. आणि समजा जर T असतं तर T म्हणजे टेट्राहायड्रल. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा, दिस इज फॉर ऑक्टाहायड्रल. हा नोट केलं, डायग्रामच्या खाली आहे, बरोबर आहे. ही जी डायग्राम आहे ना, डायग्रामच्या खाली नोट केलंय पहा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहायड्रो कॉम्प्लेक्स. ओके, तर इज देर एनी डाऊट? तर दीज आर द क्वेश्चन फॉर युअर बोर्ड एक्झाम. बोर्ड एक्झामचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स हे सर्व. आय होप की सर्व क्वेश्चन तुम्ही नोट करून घेतले असेल आणि सॉल्व करा प्लीज सर्व क्वेश्चन. मार्च क्वेश्चन आहे, मार्च जुलै ऑल्सो. मार्च एक्झामिनेशन, जुलै प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. ओके, VBT आणि याला एक स्लॅश करून ठेवा, CFT, VBT CFT. ओके, तर IUPSC नेम 1 क्वेश्चन, IUPSC फ्रॉम युअर टेबल, टेक्स्टबुक टेबल. तर टेक्स्टबुकमध्ये जो टेबल गिव्हन आहे तो टेबल ॲज इट इज करायचा आहे आपण. टेबल टेक्स्टबुक 1 मार्क क्वेश्चन, IUPSC नेम और राइट द फॉर्म्युला. IUPSC नेम इज गिवन और फॉर्म्युला इज गिवन, राइट द IUPSC नेम. 1 mark for isomerism. There is a type of isomerism, linkage isomerism, hydrate isomerism, solvate isomerism, coordination. Next is okay, there is a type of that's a coordination complex or ligands also there. तर त्यामध्ये coordination complex ligands, types of complexes, cationic complex, anionic complex, neutral complexes. लिगँड्स मध्ये मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, हेक्साडेंटेट, त्यांचे स्ट्रक्चर, एक्झाम्पल, टाइप्स. एक्झाम्पल, ऍप्लिकेशन. ॲट द एंड देर इज द वन ऍप्लिकेशन इन मेडिसिन, बायोलॉजी, ऍप्लिकेशन्स इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऍप्लिकेशन्स इन हार्डनेस ऑफ वॉटर, एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर, EDTA कॉम्प्लेक्स इज देअर, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. And then that's a VBT, valence bond theory. There is a total 4 example. Out of the 4 example, 1 example तुम्हाला एक्झामला असू शकेल 2 मार्क्स साठी. आयसोमेरिझमचा एक टाईप आहे, सिस ट्रान्स असेल, ज्योमेट्रिकल असेल, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ड्रॉइंगसाठी, दिस इज फॉर ओनली ड्रॉइंग.
तर हा पार्ट असा असेल ओनली ड्रॉइंगसाठी. तर दिस इज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. एकदम इझी चॅप्टर, हा टेक्स्टबुक ओरिएंटेड पार्ट आहे, ओनली टेक्स्टबुक. टेक्स्टबुकमध्ये जो पार्ट गिवन आहे तोच रीड करा, ड्रॉइंग करा, मेक अ व्हेरी फाईन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो देअर. त्यांच्या नोट्स बनवा तुम्ही स्वतः आणि सॉल्व करा. ओके, इज देअर इन डाऊट? Okay, is there any doubts? No. So please solve the questions from that's okay, previous year question as well as from question bank and from textbook also. तर टेक्स्टबुकची एक्सरसाइज आहे ती पण सॉल्व करा आपण. टेक्स्टबुकच्या खालचे पण क्वेश्चन येतात, लक्ष द्या बोर्डसाठी. तर टेक्स्टबुकचे न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल, टेक्स्टबुक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, textbook at the end there is the written as MCQs, short questions also there. These are the important for your board exam also. So this is a 5 to 7 mark chapter, and out of the 5 to 7 mark, one IUPAC name, one that's VBT CFT, one application. Yes विशाल, CET अजून टाइम आहे. आता CET मे मध्ये असेल आपली. तुमच्या CETचं नोटिफिकेशन मे मध्ये असेल, फर्स्ट वीक ऑफ मे मध्ये, फर्स्ट सेकंड वीक, स्टार्टिंग PCM आणि देन PCB. CETचे क्वेश्चन कशाला, याच्या ह्या कोऑर्डिनेशनचे का? एक मिनिट, फाईल ओपन आहे का चेक करतो. कोऑर्डिनेशन CET हा या तर ऍक्च्युअली याच्यावर टोटल 8 मार्कचे क्वेश्चन येतात MCQs मध्ये. कोऑर्डिनेशन पण सर्व पूर्ण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑल इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. टोटल कॅरीज 8 MCQs फॉर CET. ऍक्च्युअली CET MHT CET 2023. पण CETला वेळ आहे तुमच्या. आता CET तुमचं नोटिफिकेशन मे मध्ये असेल, मेच्या फर्स्ट वीक मध्ये, मे 2023. स्टार्टिंगला PCM असेल, PCM आणि त्यानंतर PCB. नियरली 10 डेज असतात, 10 डेज, 10 डेज PCM आणि त्याच्यानंतरचे नेक्स्ट 10 डेज हे PCB असेल, फर्स्ट वीक ऑफ मे. ओके, नेक्स्ट आता पुढच्या 10-1 दिवसामध्ये तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊ शकेल CET साठी. अजून 10-1 दिवस थांबा, वेट करा. नियरली दॅट्स 2 weeks. Within the 2 weeks there is the notification for MHT-CET form submission. ओके, हा CETचा पार्ट आहे. तर CETचे आपण हे चेक करा, प्लेलिस्ट मध्ये आहे सर्व. CET सॉल्व करू नये. 2022चे पेपर सॉल्व असतील, 2021, 2022. आता ह्या मुलांचे असेल CET, तर त्यावेळेस तुमचे मे मध्येच असेल, म्हणजे मेच्या अगोदर मार्च, एप्रिल, मे. ओके, सध्या बोर्डचा अभ्यास करा आता राईट नाव. तर बोर्डचा चांगला अभ्यास करा, कारण बोर्ड आता इम्पॉर्टंट आहे. बोर्ड एक्झामिनेशन क्लोजिंग आहे तुमचे. ओके, इज देअर एनी डाउट्स? नो. ओके, थँक यू फॉर जॉईनिंग अस.